салом тамошобинони иззатманди телевизиони кӯдакону наврасон баҳористон. соли 2023 воқеан ҳам барои тамоми мардуми шарифи тоҷикистон соли бобарор соли пур аз муваффақияту комёбӣ буд ва дар кишвари азизамон тоҷикистон озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар сатҳи аъло барпо гардид. имрӯз мо тасмим гирифтем бо як гурӯҳ ҷавонони фаъол ки бевосита дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён гаштанд суҳбати самимие дошта бошем ва аз натиҷаи фаъолият, натиҷаи дастовардҳои худ дар соли 2023 баҳри мову шумо маълумотҳои муфид пешниҳод намоянд. бинандагони азиз, нахуст мо барои суҳбат даъват менамоем ғолиби ҷои аввал дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат Дилшод Ниёзов, донишҷӯи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. бинандагони азиз, меҳмони дигари барномаи мо ҳастанд Гулрахшон Ҷумаева, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маромад. бинандагони азиз, меҳмони дигари барномаи мо ҳастанд Билолиддин Буриёв, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, донишҷӯи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино. Маромад, хуш омадед. ҷои худро ишғол намоед. дуруд ба шумо меҳмонони арҷманд. дуруд ба шумо. саломат бошед. хуб, шуморо ба барнома хуш омадед мегӯем. ташаккури зиёд барои даъвати ин қадар самимие ки моро ба ин ҷо даъват намудаед дар ин барнома ва чӣ гуна мебинед мо ташриф овардем бо даъвати шумо ва мехостем чӣ қадар ки тавонем суҳбати гарму ҷӯшон дар ин барнома гузаронем. аҳсан, ташаккур. воқеан ҳам ман хело хушҳол ҳастам ки бо ҷавонони муваффақ, бо ҷавонони донишманду зираки кишвари азизамон Тоҷикистони азиз суҳбати хубу хотирмон хоҳам дошт. бинандагони азиз, бояд гуфт ки имсол дар кишвари азизамон Тоҷикистон бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат бахшида ба 115-солагии Алома Бобуҷон Ғафуров озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат барпо гашт ки Дилшод Ниёзов ғолиби ҷои аввал дар ин озмун гашт. Дилшод Ниёзов, мо атрофи дастовардҳо ва муваффақиятҳои шумо дар соли 2023 ҳарф мезанем, суҳбат мекунем. акнун бигӯед ки шумо дар соли 2023 ба чӣ дастовардҳо, ба чӣ муваффақиятҳо ва комёбиҳо ноил гаштед? ифтихор аз он дорам ки тоҷикам ва шукргузор аз онам ки дар кишвари биҳиштосое чун Тоҷикистон зиндагӣ менамоям. соли 2023 барои ман яке аз солҳои хотирмонтарин ба ҳисоб меравад, зеро дар ин сол ман тавонистам ки ба дастовардҳои беназире дар ҳаёти шахсиям ноил гардам. соле ки накуст аз баҳораш пайдост. дар оғози сол албатта ман тавонистам дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ миёни донишҷӯёни макотиби олии кишвар ки имсол бевосита бо дастгири вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида буд, тавонистам ки севумин маротиба ҷои аввалро дар сатҳи ҷумҳурӣ соҳиб гардам. ҳамчунин дар соли равон тавонистам яке аз нахустин шахсиятҳое бошам ки гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе ки бевосита бо ибтикори муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ баргузор гардида буд, тавонам ба он дастёб гардам. албатта Тоҷикистони азизи моро худ мо имрӯз бевосита дида истодем ки баҳри дастгирии ҷавонон чӣ қадар имкониятҳои зиёд фароҳам оварда шудааст. ба наздикӣ ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҳукумати шаҳри Душанбе озмуни беҳтарин донандаи асарҳои президент баргузор гардид ки ман тавонистам дар ин озмун иштирок намуда ғолиби даври ниҳоии озмун гардам. ва албатта бузургтарин ҷоизае ки ман дар соли равон ба даст оварам ва он албатта фаромӯшнашаванда аст, ин ғолибият дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат ба ҳисоб меравад. аҳсан ба шумо, воқеан ҳам хело дастовардҳои арзишманд дар соли 2023 ба даст овардед ва шумо чун таваҷҷӯҳ бештар ба
علم‌های تاریخ دارید. شما نقش آزمون‌های جمهوریوی را در حیات خود چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ آموزش تاریخ البته برای خودشناس و خودآگاه کردن انسان به نهایت سهم بارز دارد. وقتی از یک چهره معروف دنیا بیل گیتس آید به اهمیت آموزش تاریخ و ادبیات گفتند، او چنین نکته را ابراز داشت. البته من طرفدار آنم که آموزش فن‌های دقیق در جامعه زیاد گردد، زیرا ما با آموزش علم‌های دقیق می‌توانیم اختراعات‌های نوین بکنیم. ولی اولاتر از اینها می‌دانم که البته آموزش تاریخ و ادبیات در جامعه زیادتر برآمده شود. درست است که با آموزش تاریخ و ادبیات ما نمی‌توانیم یگان چیز اختراع نماییم، ولی باید در یاد داشت که وقتی انسان به تاریخ و ادبیات رو می‌آورد، البته تاریخ و ادبیات انسان می‌سازد و انسان کامل قادر است که تمام تکنولوژی معاصر را به‌واسطه سازد. در سیاست خردمندانه و تاریخ دوستانه پیشوای ملت که امروز ما یکایک شاهد هستیم، آموزش تاریخ، احترام به ارزش‌های گذشته و به جهانیان معرفی نمودن آن در مد اول قرار می‌گیرد. آزمون نوبتی که به‌واسطه با ابتکار پیشوای معظم ملت برگزار گردید، مقصد اساسی آن آموزش تاریخ وطن کشور به حساب می‌رود. البته آموزش تاریخ انسان را در روحیه خودشناسی و خودآگاهی تربیت می‌نماید و محض انسان خودشناس قادر است که بهر حفظ استقلالیت دولتی و یک پارچگی کشور خود سهمگذار باشد. میگن که انسان اگر تا از گذشته خود با خبر نباشد، آینده خود را درخشان کردن نمیتواند، آینده خود را ساختن نمیتواند و واقعا هم هر نفری که تاجیک است باید که از تاریخ پرغناوت خود بهره‌ور باشد و بداند که گذشتگان خود چگونه بودند و تا در زمینه آنها آینده خود را درخشان کرده تواند. چون این است شخص تا گذشته خود را نداند امروز زیسته نمیتواند و برای در آینده پیشرفت نمودن از تجربه گذشته ما باید زیاد استفاده بریم. تشکر دلشاد واقعا هم ادبیات به تاریخ علاقه زیست دارد. ما این لحظه فرصت را به غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است میدیم، زیرا این نفر داننده ادبیات هستند و در آزمون جمهوریوی سزاوار جای نمایان گشتند و بعدا صحبت را با شما باز ادامه میدیم. خب گلرخشان، اکنون شما غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، در سال 2023 شدید. بگوید که این آزمون در حیات شما چی نقش دارد؟ سراول منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانند که چنین آزمون‌های سطحی بلند را در حدود کشور راه اندازی کردند و ما جوانان امکانیت پیدا کردیم تا دانش و سلیقه خود را به همگان نشان دهیم. و چون من امسال در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است شرکت ورزیدم و در دوره نهایی سزاوار جای نمایان گردیدم، در حیات من این آزمون نقش کلان بازید. چون وقتی از دور دانشگاهی آمادگی خود را شروع کردم، الکی من کتاب های زیادی را تا به دور نهایی مطالعه نمودم، آثار زیادی ادیبان معاصر را از خود نمودم، شعرهای گوناگون را از بر نمودم و من فکر میکنم که خواندن کتاب های گوناگون و بیشتر از ادبیات آگاه گردیدن به حیات من نوگانی وارد کرد و نظر مرا به زندگی امروزه دیگرگون ساخت و من پیش از همه توانستم که دانش و سلیقه خود را بسنجم و از درجه دانش خود آگاه شوم و باز هم کوشش کنم که نو به نو اثرها را از خود نمایم، نو به نو چیزها را در زندگی بیاموزم. احسن با شما، غالبیت با شما مبارک باشد. خوب، چون شما غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، از روی نمیناسی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان معاصر هستید، این لحظه می‌سازد که از زبان شما یک شعر وطن دوستانه شنویم. البته غزل از کمال نصرالله. به تمنای وطن میمیرم، در ره رای وطن میمیرم، همچو جو ریخته در پایه نخل بهر احیای وطن میمیرم. تا نمیرم به جهان پیش از مرگ، بهر فردای وطن میمیرم. بود هم نبض وطن نبض دلم، به سویدای وطن میمیرم. از خدا خواسته صد جان دیگر، باز در پای وطن میمیرم. تشکر با شما.
خب اکنون بیاید از بلالدین بوریف خواهش میکنیم تا با صحبت ما همراه شوند و درباره آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من صحبت کنند. واقعا هم شاعر خوب فرموده است که شعر و سرود شعله درد محبت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. پس بیاید درباره آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من از شما حرف میشنویم. تشکری زیاد. چگونه که пешвои муаззами миллат ба мо мегӯянд ҷавонон ҳама вақт шумо номбардори ватану миллати худ бошед. ин гуна озмунҳое ки айни ҳол номбар кардем, ин гуна озмунҳо махсусан барои мо ҷавонон аз тарафи бевосита пешвои муаззами миллат пешкаш карда шуд барои ҷавонон ки мо ҷавонон чӣ гуна ки гуфтанд на танҳо ҳунари худро дар дохили тоҷикистон балки дар берун аз тоҷикистон мо бояд муаррифӣ кунем ки номбардори ин ватану ин миллату ин сарзамин бошем. Ва ин озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман имсол дар соли 2023 хеле ҳам ба ман як рӯҳияе дод ки ман тавонам ба мардум ҳунари худро пешкаш намоям ва аз тарафи мардум бихоҳам бидонам ки чӣ қадар ҳунари маро онҳо қадр мекунанд, бале қабул мекунанд. хеле ҳам хурсанд шудам. тӯли 2 сол буд ки ман дар ин озмун иштирок кардам. соли аввал то даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёфтам ва дар даври ҷумҳуриявӣ афсӯс ҷо нагирифтем. ва имсол бошад, имсол соли пурбаракат буд. ҳамчунин 5-солагии ин озмун ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман буд. хотирае бар ман монд ки дар давоми зиндагӣ ин хотираҳо ба ман ба ёдам омадаанд, мегиранд чӣ гунае ки дар ин ҷо қайд кардем. ғолибият ба шумо муборак бошад. чун дарбораи ҳунар, дарбораи шеъру суруд ҳарф задед, дарбораи сурудхонии худ ҳарф задед. агар дилшод ва гулрахшон розӣ бошанд, пас аз шумо як суруд бо ҳам мешунавем. ҳоло мехостам ки баҳри бинандагони телевизиони Баҳористон як сурудеро иҷро намоям, пешкаш намоям ки дар ин озмун маро ҳамчун ҳунарманд пешкаши мардум гардонд ва бо иҷозати шумо мехостам ин сурудом пешкаш намоям. وطن تو سر نوشتم توی باغ و بیشتم، وطن دل پاره امرا برای تو نوشتم. وطن تو سر نوشتم توی باغ و بیشتم، وطن دل پاره امرا برای تو نوشتم. عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی، تمنا میکنم باز خزانه را نبینی. عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی، تمنا میکنم باز خزانه را نبینی. وطن من دشمنت را همه خار ببینم، تو رو تا بر فلک سزاوار ببینم. وطن من دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک سزاوار ببینم. جای تو داری چی بسه، دارم هوسه بر تو هوسه، دور از بری تو روی رهم خار و خسه، بی هم نفسه بی هم نفسه. عجب تو نازنینی چیزی با سرزمینی، تمنا میکنم باز خزانه را نبینی. وطن من دشمنت را
همه خار ببینم، تو را تا بر فلک سزاوار ببینم. وطن دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک سزاوار ببینم. آسوده منم از همه آسودگی ها، آسوده بیمار، آسوده بیمار. بدخواهی وطن الهی آزرده بیمار، افسرده بیمار، بیهوده بیمار. عجب تو نازنینی چیزی با سرزمینی، تمنا میکنم باز هزاره را نبینی. وطن من دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک سزاوار ببینم. وطن من دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک سزاوار ببینم. خب اکنون بیاید درباره این سرود کمی حرف میزنیم. بگید که آهنگی کی است، شعری کی است و شما چگونه توانستید با این سرود در دور شهری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من غالبیت را به دست بیارید؟ وقتی که از دور ناحیوی به دور شهری رو خط یافتم، در اونجا سرود انتخاب نبود. در اونجا نه تنها سرود بلکه یگام اجرایش انتخاب نبود. راستیگه با همراهی استادان یک جا سرجمع شده توانستیم این سرود رو دریافت کنیم. با همراهی استادان متن این سرود رو دریافت کنیم. آهنگ از هنرمند شناخته تاجیک این خیرالدین شریف، متنش از شادروان میرزا فیضعلی می باشد. این آهنگ با شعر خیلی هم با هم علاقمندی زیچ داشتند. توانست که در این دور شهری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من دل حکمان رو به دست بیارم و در یک جایگی با انسامبل کنسرواتوری این سرود رو تمرین نمودیم. با همراهی آن رو در یک بینا مشق کردیم، تیار نمودیم سرود رو و در روز آزمون این سرود رو پیشکشی حکمان گردوندیم. احسن با شما، آفرین. واقعا هم اجرایشی خیلی عالی و سرود هم سرودی وطن دوستانه بود که من چند مصرعش رو در خاطر گرفتم. وطن من دشمنت رو همه خار ببینم، تو رو تا بر فلک ها سزاوار ببینم. واقعا هم تمنای آن رو داریم که تاجیکستان عزیز ما همیشه در عرصه جهانی در مقام اول باشد و همیشه فرزندان باننگ و ناموس این دیار تاجیکستان عزیزمان نامبردار وطن عزیز خیش باشند. در اول ما صحبت داشتیم اطراف دستاوردهای شما در سال 2023 و موفقیت‌های شما. اکنون بگویید که چه مشکلی ها را در سال 2023 سپری نمودید تا به این روز برسید؟ به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد. خب بگویید که شما چه مشکلی ها را پشت سر نمودید؟ البته در پشت هر یک موفقیت انسان زحمت زیاده می است که آن محصول فعالیت خود انسان به حساب می رود. البته برای تا به این مرتبه رسیدن من بسیار عامل‌های بودند که باعث پیشرفتم و به مشکل نمیشه. البته آن شب‌های بیخوابی که ما بهر تیارشوی به این آزمون و آن روزهای بی‌پایانی که در کتابخانه ملی شعبه تاجیکان به واسطه با همراهی دوستانم می‌گذراندیم هیچ وقت از یاد من نمی‌روند، زیرا محض همان زحمت‌ها بودند که مرا تا به این مرتبه رساندند و بزرگترین دستاورد من محض در داشتن محیط بهترین و دوستان خوبم بود که آنها مرا بهر هر روز و قدم به پیش رفتن دستگیری می‌نمودند. این دستاوردهای من به واسطه نتیجه زحمت بزرگترین قهرمانان زندگیم والدانم به حساب می رود که محض وجود داشتن آنها قدرت اساسی به پیش رفتن من به حساب می رود. همچنین استادان
عزیز و ارجمندم که بهر یک قدم به پیش رفتن من زحمت های زیاد کشیدند و در برابر آن دوستانم همچنین صدارت فاکولته تاریخ و به واسطه دستگیری های پیوسته رکتوری دانشگاهمان مرا به آن وادار می‌نمود که تمام مشکلات هایی که به واسطه در پیش داشتم آنها را پشت سر نموده هر روز به پیش قدم نهم و خوشبخت از آنم که توانستم که قله مراد را فتح نمایم. احسان به شما. واقعا هم هر کاری که ما میکنیم باید با اراده مستحکم، با اراده قوی اون کار را به انجام برسونیم، پس ما میتوانیم غالبیت را به دست بیاریم و در زندگی همیشه موفق باشیم. انسان برای موفق شدن خیلی زحمت میکشد، تلاش میکشد تا زندگی خود را درخشان کرده تواند تا در آینده یک شخصیت معتبر شود. اکنون بگید که شما چی نقشه ها دارید باز؟ بعد از آنکه که من در دور نهایی آزمون غالب گردم، در نزد خود مقصد دارم که به واسطه آموزش تاریخ کشور عزیز خود را ادامه دهم، بهر رشد و نموی تاریخ نگاری ملی در آینده هرچند سهم کوچکی هم باشد از خود گذارم. زیرا ما میدانیم که در شرایط جهانی شوی و پیشرفت باثبات تکنولوژی البته عامل‌های منفی پیدا شدند که به استقلالیت دولت‌ها بخصوص ساز دولت‌ها تاثیر بی‌نهایت منفی می‌رسانند و یکی از وسیله‌های مهمترین پیشگیری نمودن این عامل‌های خطرناک البته راه آوردن به تاریخ است و ما کوشش می‌نماییم که در پیروی به استاد بزرگ خود استاد باباجان غفورов که بهر خودشناس گرداندن اهالی کشور آن خودشناسنامه ملت را تالیف نمودند، ادامه دهنده کار و پیکار این ابرمرد و پیروی اصیل پیشوای ملت بوده، آموزش تاریخ وطن عزیز خودمان، تکنولوژی معاصر و زبانهای خارجی را ادامه داده بهر پیشرفت تاجیکستان عزیز کمی هموشه سهمگذاری نماید. خیلی اندیشه های سازگار، خیلی فکری جالب. خوب درباره تاریخ تاجیکستان عزیز کمی برای ما و برای کودکان نورسان معلومات بدهید. تاجیکستان عزیز البته ملک تاریخی به حساب می رود که در عرصه جهان یکی از منطقه‌های قدیمترین اعتراف شده است. تاریخ گذشته و پرافتخار خلق تاجیک مثل اقیانوسی میماند که اگر ما ساعتها در آن شنا نماییم البته به ساحل نخواهیم رسید، زیرا محض خود کتاب تاجیکان غفورov تاریخ زیاده از 6000 ساله خلق تاجیک را در خود نهفته است و بزرگی ملت تاجیک محض در آن است که در هر دور و زمان ابرمردان را به عرصه علم، سیاست، اقتصاد و عموما به تمام جبهه ها آورد که نه تنها بهر پیشرفت خود و ملت خود، بهر پیشرفت مردم جهان سهم ارزنده گذاشتند. از جمله از قبیل نخستین اعلامیه حقوق بشر که در آن حفظ و حمایه مردم آورده شده است از طرف نیاگان ما مثل بزرگمرد کوروش کبیر قبول کرده شده، یا اینکه در پیشرفت ساحه طب، در پیشرفت ساحه علم تاریخ، تکنولوژی معاصر، ستاره شناسی. اگر ما گذشته پرافتخار خلق تاجیک را پرتر و دقیقتر آموزیم، آن کشفیات هایی که امروز در سطح جهان بخصوص اروپا وجود دارد، زمینه علمی همه آنها محض از شرق و مرکز شرق از تاجیکستان تاریخی و تاجیکستان معاصر آغاز می‌گردد. با اندیشه شما همچون غالب آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخ ملت، توجه نسل جوان به این رشته علم چگونه است؟ توجه اهالی کشور بخصوص نسل جوان ما امروز به تاریخ به نهایت زیاد است. خود نشان دهنده زیاده از 120,000 نفر اشتراکچی آزمون تاجیکان آینه تاریخ ملت، یا اینکه وقتی که ما در شعبه تاجیکان به واسطه تحصیل می‌نمودیم از تمام مناطق کشور مردم تمام سن و سال، حتی در دور نهایی آزمون وقتی که ما با خوانندگان صنف‌های پایانی وا می‌خوردیم، یا اینکه واخوری ما با پیرزنی که 83 سال داشت، البته به واسطه ما رو خرسند می‌نمود و آزمون تاجیکان آینه تاریخ ملت البته یک انقلاب فرهنگی تاریخی را به وجود آورد که جلب توجه اهالی کشور را دهچند به تاریخ به واسطه زیاد گرداند و آموزش تاریخی که دوستداری تاریخ را در مغز استخوان هر یک تاجیک تاجیکستانی جای نمود. یا اینکه اقدام دیگری تاریخ دوستدارانه پیشوای معظم ملت تقدیم نمودن کتاب تاجیکان به هر یک عائله که این البته یک سیاست به حساب می رود که
امروز و سیاست دورنمایی است که برای هزار ساله های ملت تاجیک سهم بارزی خود را میگذارد. خلق تاریخ آفر تاجیک البته در برابر آفرینش تاریخ دوستدار تاریخ خود نیز هست. واقعا هم دستگیری و غمخوری های پیشوای معظم ملت بود که امروز با تمام مردم سربلند تاجیکستان عزیز از نام پیشوای معظم ملت کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов تقدیم گردیده است که همگی می توانند در خانه های خود ورق بزنند و مطالعه نمایند. باور کامل دارم که امروز مردم سربلند تاجیک پیوسته در مطالعه این کتاب هستند و از تاریخ پرقنوات خلق بزرگ خود با خبر هستند. خب بگوید گلرخشان که شما در سال 2023 غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است گردیدید. بگوید که چه مشکلی ها را پس سر نمودید تا به امروز برسید؟ در دور دانشگاهی آزمون شرکت ورزیدیم. اصلا این با دستگیری و پیشنهادات استادان بود و در دو دوره اول آزمون دور دانشگاهی و دور ناحیوی شرکت ورزیدم و البته دستیاب شدن، کامیاب شدن در آزمون آسان نیست و طول روزهایی که در کتابخانه ملی تاجیکستان به آزمون آمادگی می دیدم دوستانی نو پیدا کردم که همه دوستانی باسواد و دانشمند بودند و به من توصیه ها می دادند، با من همکاری می کردند، سوال جواب ها می کردیم و همگی با دستگیری یکدیگر به آزمون آمادگی می دیدیم. اما در این مدت شخصان نیز بودند که روحیه مرا می شکستند و شاید موفق شدن مرا نمی خواستند و آنها همیشه یک چی می گفتند: تو کامیاب شدن نمی توانی، تو از عهده‌اش نمی برایی. و هر باری که وارد صحنه برای سوال جواب می آمدم در هر دور آزمون همین سخنان در گوشم طنین انداز می شدند و فکر می کردم که از عهده‌اش نمی برایم. اما باز دوستانم، پدر و مادری به امیدم، مهنت های استادانم یادم می آمد و کوشش می کردم که تا هر درجه که می توانم سلیقه و دانش خود را به داوران نشان دهم و توانم کامیاب بگردم و سزاوار جای شده توانم. و ما از همین متحدی بود، همین دستگیری ها بود و همین مهنت ها بود که من توانستم در دور نهایی آزمون دستیاب کردم. یعنی انسان چگونه میتواند در راه زندگی با آسانی موفق شود؟ به فکر من برای موفق شدن سراول کوشش کردن لازم است. وقتی یک مقصد را در پیش میگذاری باید تا آخر روی. مثلا بزرگ میگوید که گاه برای به مقصد رسیدن زیاد رنج میکشیم و بسیار خسته میگردیم و در نیمه راه دست کشیدن میخواهیم. اما قبل از دست کشیدن بار اندیشه کنید. اگر شما دست کشید چی چیزها را از دست میدهید و اگر تا آخر بروید به چی مقصدها میتوانید نائل گردید. و این سخنان را شعار خود کردم و هر مشکلی که به من پیش آمد تنها به اراده خودم باوری پیدا کردم و توانستم به آرزوهای خود برسم و به فکر من یگانه راهی به آرزوها رسیدن اراده مستحکم داشتن و کوشش کردن است. آفرین، فکر عالی. و بگید که کتابخوانی برای شما چی داد؟ امروز واقعا هم جوانان ما بیشتر به تلفن‌های موبیلی بند شدن. می‌بینیم در سامانه‌های اجتماعی خیلی فعال هستند، بسیار کارهایی میکنن که آنها فکر میکنن با روحیه آنها، با حیات و زندگی آنها خطر جدی دارد. خب بگید که کتابخوانی در حیات انسان چی نقش دارد؟ نقش کتاب در حیات انسان؟ من چون از خورده مطالعه کتاب را دوست می داشتم و هنوز از صنف 5 بودن به مطالعه اثرهای گوناگون مشغول شدم و تا امروز اثرهای زیاد را مطالعه کردم. فکر می کنم که خواندن کتاب سراول دنیای معنوی ما را بای و غنی می گرداند و دوم این که وقتی کتاب می خوانیم الکی ما می فهمیم که علم آموختن چی فایده برای ما دارد و هر قدر بیشتر مطالعه کنیم از کارهای بیهوده همان قدر دور می گردیم و همان قدر می توانیم که برای پیشرفت خود کوشش نماییم. به فکر من بیشتر باید که نسل نورس را از همان سن مکتبی بودن باید جلب کنند تا اینکه کتاب خوانند و اگر آنها از خردی به مطالعه مشغول شوند و زیادتر کتاب ها را خوانند
سراولانه که دنیای معنوی خود را بای میکنند و دیگر این که میتوانند در دوره های من بعد از تکنولوژی امروزه از همان کامپیوتر و تلفن ها به فایده خود و برنامه های مفید را استفاده برده توانند. بله بینندگان عزیز، واقعا هم استفاده شبکه های اجتماعی برای انسان البته امروز ضرور است و انسان باید که همون استفاده درست رو برای بماند، یعنی درست استفاده کنند. البته ما می توانیم که از کشور خود به تمام کتابخانه های سطح جهانی شامل شویم و تمام اون معلومات هایی که برای ما در کار است، برای تمام اون کتاب هایی که برای ما لازم است، ما می توانیم که دسترس کنیم. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که برنامه ما ادامه دارد و ما صحبت صمیمی داریم با غالبان آزمون‌های جمهوریوی، جوانان فعال دیار. خب اکنون فرصت رو به شما میدیم. واقعا هم هر کار یک مشکلی خود رو دارد و شما برای به این روز رسیدن، به این مکافات ارزنده، واقعا هم از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مکافات ارزنده گرفتند. برای هر نفر میسر نمی شود. در سال 2023 شما این رو به دست گرفتید. خود را چگونه احساس میکنید و چه مشکلی ها رو سپری نمودید تا به این روز برسید؟ ما هم در برابر چگونه که این دو نفر سخن گفتند کوشش و غیرت بسیارتری خود را در این ساحه صرف کردیم، یعنی که در ساحه سرودخوانی صرف کردیم. البته که من خودم در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا آنجا تحصیل میکنم. در بخش ششم به واسطه با دستگیری سراول با دستگیری پیشوای ملت و بعداً با دستگیری رکتوری دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا پروفسور دکتر علم‌های طب محترم گلزاده محمدشاه قربانعلی می باشد که در بین دانشگاه آزمون تشکیل شد و من به این آزمون راحت یافتم به دوره ناحیوی و عذاب و مشقت در آن بود که ما با همراهی هم برادران و خواهران رقابت می بردیم و با هم یک جایه بودیم و با هم سرجم بودیم. یک خطاگی‌ها یکدیگر را چگونه هم نباشد اصلاح میکردیم. در دل یگام کینه نبود که چرا این خیل شد یا که این طور شد. راست گپ یکدیگری رو دستگیری میکردیم. در این از اونجا من درک کردم که جوانان تاجیکستان بین هم خیلی هم صمیمی هستند و در دستگیری یکدیگر هیچ وقت دست نمیکشند. در این آزمون در دور ناحیوی اشتراک ورزیده سرودهای گوناگون بودند. به فکرم سرودهای بسیار مردم بسیارتر استادان سرودها رو پیشنهاد میکردن، اما در دور ناحیوی یک سرودی رو انتخاب کردیم با یاردمی با یاری استاد عزیز گرامی قدر سعید قل بلالوف که آهنگ آنها می باشد و اجرایش هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان سعدی بوریزاد می باشد. این سرود رو در دور ناحیوی انتخاب کردم و خیلی هم حساسی ترسم بود که از راست گپ این صحنه خیلی هم چیزی می باشد که آدم رو به وهم می دوزد. بله خیلی هم این در آنجا برآمد کردیم، سرود رو پیشنهاد کردیم و از طرف حکمان دستگیری شد و سزاوار جای سیوم گردیدیم در دور ناحیوی سال جاری. در دور شهری چگونه گفتیم سرود رو انتخاب کردیم و تا این دور ناحیوی دور شهری رو پس سر نموده در دور جمهوریوی اشتراک ورزیدیم، راحت یافتیم و در آنجا خیلی هم در دور ناحیوی شهری سرودها بودند، اما در دور جمهوریوی سرودها پای هم می اومدند که وقتی که ما سرود رو انتخاب میکردیم و در جای تمرینگاه می در آمدیم این سرود رو دیگر کس انتخاب نموده است و میخواهد که پیشکشی حکمان گرداند. در حیرت می افتادیم چیکار کنیم که کدام سرود رو انتخاب کنیم مانند نباشد و با دستگیری چگونه به واسطه استادان استاد گرامی قدر امامعلی فایزوف، استاد گرامی قدر جورابک
сардори ансамбли дастаи консерваторӣ мебошад. онҳо ба ман дастгирии худро дареғ надошта дастгирӣ карданд ва кӯшиш карданд ки ин суруде ки мо интихоб мекунем дар ҷумҳуриявӣ нотакрор бошад, яъне ки то ҳозир ба гӯши ҳакамон нарасида бошад. бале ва бо ҳамроҳии устодон суруди модарро интихоб кардем. ин сурудро ҳамаи ҳунармандони тоҷикистон замзама мекунанд. аз ин ҷониб Файзалӣ Фозилов, Сироҷиддин Фозилов, Зикруллоҳ Ҳакимов ҳамашон иҷро мекунанд ин сурудро. хеле ҳам суруди таъсирбахш мебошад. дилу ҷон бодо фидоят модарам, модари хубам, саҷда орам пеши поят модарам, модари хубам, ҳастию осоиши ту ҳадияе буда бароям, ҳастиям ҳадия бароят модарам, модари хубам, ҳарчи дорам аз ту дорам, ай умедам ай ягонам, матну тавсифи ту гӯям, гah ба шеру гah тарона, гар халат хоре ба поям, хунзи чашми ту бирезад, чун ту дилсӯзе надидам дар замину дар замона, ای کی از گلزاری عمرم خاری غمها را بچینی، تا که هستی در غمی من روی شادی را نبینی. مادر تو بزرگی، تو قشنگی، تو برای من عزیزی. تشکری زیاد. در آنجا بهاگذاری از طرف یکامون خیلی هم در حیرت افتادم که اینقدر بلی زیاد رو به من دادن و خیلی هم خرسند شدم از این دستگیری ها. آفرین، احسن. خب پس در آخر برنامه شما این سرود رو برای ما زمزمه میکنید. حالا ما از دلشاد نیازوف میپرسیم که در عموم سال 2023 برای شما چگونه سال بود؟ البته با این قدر دستاوردهایی که به واسطه من به دست آوردم و بزرگترین دستاورد من این به دست آوردن احترام خلق بزرگی تاجیکستان، اعتماد پیشوای معظم ملت، اعتماد راهبریت دانشگاه و فاکولته استادان و البته سرافرازی پدر و مادرم. راستی آن شب‌های تاریخ آموزی من البته صحیفه تاریخی در حیات خودم گردید که در تاریخ تاجیکستان عزیز شاید ثبت گردد. البته این سال برای من همچون سالی بی‌بها، فراموش نشونده سالی است که پر از دستاوردها، پر از بردها برای من بود و البته کوشش می‌نمایم که سالهای من بعد نیز این دستاوردهای خود را هرچه زیادتر تکمیل دهم و باز هم به دستاوردهای نو نایل گردم. آفرین. ما با شما موفقیت و کامیابی تمنا داریم. پس برای اون نفرانی که عین حال ما رو تماشا کرده ایستادن چی تهنیه دارید بخشیده به سال 2024 سال آینده؟ سال 2023 با وجود تمام برد و البته با وجود بردهای زیاد و باختهای کمش برای ما به انجام رسید و در سال 2024 تمنای آن را دارم که مردم شرفمند تاجیکستان بیش از پیش رو به بهبودی آورده به دستاوردهای زیاد نایل گردند. از امکانیت‌های مساعده که در جمهوری فراهم آورده شده است بهره اهالی کشور بخصوص جوانان تکیه به جوانان کرده به همسین و همسالان خود گفتنیم بیایید از فضای مناسب استفاده برده تاریخ وطن عزیز خویش، علم‌های زمانوی، تکنولوژی معاصر و زبان‌های خارجی را آموزیم. برای خود زیربنای بسازیم که طول هزار سالها بهر ساختن امارات بزرگ ملی یعنی تاجیکستان عزیز سهمگذار باشیم و البته برای ما تمام شرایط ها مهیا شده. یک مرتبه اگر ما خود به خود سوال دیم که در یگان دوره تاریخ در یاد نداریم که شما برای خود علم آموختید، بهر پیشرفت خود زحمت کشیدید و البته این زحمت های شما در همان دوره قدردانی کرده شد.
وقتی که من در دور جمهوری آزمون غالب آمدم به واسطه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با مبلغ‌های هنگفت قدردانی کردم. همچنین بعد از آزمون رکتور دانشگاه به واسطه تمام غالبان آزمون را در دانشگاه جمع نمودند و با ما مبلغ‌های زیاده و دستگیری‌های زیاده پیشنهاد نمودند. همچنین از طرف رهبریت فاکولته نیز برای ما همه نمود امکانیت‌ها فراهم آورد. پس این امکانیت‌ها ما را وادار می‌سازد که اینها را ثمره‌ناک استفاده بریم برای پیشرفت خود و تاجیکستان عزیز بیش از پیش کوشش نماییم. واقعا هم بینندگان عزیز، هر نفری که در آزمون‌ها اشتراک می‌نماید و تلاش می‌ورزد تا به موفقیت‌ها نائل گردد، ببینید که نه تنها دانش و ملکه و هنر و مهارت خود را صیقل می‌دهد، بلکه دستگیری مادی و معنوی برای خود می‌گیرد. ببینید مکافات‌های ارزنده از جانب پیشوای معظم ملت و دیگر ساختارها. خب اکنون گلرخشان میگوید که سال 2023 در عموم برایش چگونه سال بود؟ سال 2023 برای من سال خاطرمانی بود که در آن توانستم آرزوی چندین ساله خود را عملی گردانم و دانش خود را در صحنه آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است بسنجم و توانم سزاوار جای نمایان گردم. و این سال در حیات من سال تاریخی خواهد بود که هر روز این سال را با نیکی یاد خواهم کرد. اکنون بیایید تمنیات نیک خود را به تمام مردم شرفمند تاجیکستان، مخصوصا به آن دوسترویکان زیبایی که این لحظه ما و شما را تماشا دارند، تمنیات نیک خود را برسانید. در سال 2024 یعنی در سال نوی که در پیش است، با کل ساکنان مملکت عزیزمان، با کل جوانان تمنیات آن را دارم که در همه کارهای خود موفق باشند و خواهش آن را دارم که در جاده های علم قدم نهند جوانان ما و کوشش کنند علم های زمانوی را از خود کنند و در آزمون هایی که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای ما راه اندازی کردند شرکت ورزند و سلیقه خود را نشان دهند. آفرین، تشکر به شما. اکنون بلال‌الدین بگویید که سال 2023 برایتان در عموم چگونه سال بود؟ راستی گپ سال 2023 سالی خیلی هم سالی هیجانی بود. در سال 2023 من توانستم که سزاوار جایزه آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من که با تشبث و دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت برای ما جوانان پیشکش شده است به دست آورم و همچون یک فرد تاجیک، همچون یک جوان تاجیک میفخرم که من و میخواستم که همچنین مثل ما نیز جوانان و نورسان و کودکانی که این حال ما را در آینه نیلگون میبینند هوس و کسبیت خود و هنر خود را پیشکش مردم بگردانند و از این هنر خود هیچ وقت سرکشی نکنند. خب اکنون تمنیات نیک شما به تمام مردم سربلند تاجیکستان عزیز ما در سال 2024. تمنیات نیک من همین میباشد که همه وقت تاجیکستان عزیز ما، این دولت جوانی ما، همه وقت همین خیل بردباری ها، همه وقت همین خیل فیض و برکت در هر یک خاندان مردمی تاجیک باشد و این دوسترویکانی که ما را این حال گفتیم در آینه نیلگون تماشا دارند همه وقت عمری دراز و پیشبرنده ملت در آینده شوند و میخواستم که سال 2024 مثل همین سال 2023 و زیادتر بسیار بردباری ها در تاجیکستان ما رخ بدهد. پس بینندگان عزیز، واقعا هم تمنیات نیک غالبان آزمون های جمهوریوی بهر شما بود، بهر تمام مردم سربلند تاجیکستان بود که بگذار تاجیکستان عزیزمان در فضای صلح و ثبات و آرامی امور به سر ببرد و زندگی مردم تاجیک، مردم زحمتکش و مهنت قرین تاجیک همیشه نیک بماند. و بار دیگر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. اکنون در آخر برنامه بهر ما بیایید یک سرود دیگر تقدیم کنید.
شانزی ملتی همیدهیم برای حفظ نصف کشیدهیم شکوه ما بده حفظ کن خدا که ما غمی جهان زیاد دیدهیم بلند من لیوای تاجیکان شود سیما دیار شور در جهان شود بلند من لیوای تاجیکان شود سیما دیار شور در جهان شود سری بلنده به ما شکوهی ما سری بلنده به ما شکوهی ما به هر نبردی ننگور زندگی فزون نما تو شانی ما شکوهی ما فزون نما تو شانی ما شکوهی ما بلند من لیوای تاجیکان شود سیما دیار شور در جهان شود بلند من لیوای تاجیکان شود سیما دیار شور در جهان شود جسمی ما با جانی ما تو زورده با نحسی کبر و نازی نازرور ده با نحسی کبر و نازی نازرور ده با شانی ما لیوای ما بلند کن زفر بر نبرد ده سرور ده زفر بهر نبرد سرور ده بلند من لیوای تاجیکان شود سیما دیار شور در جهان شود بلند من لیوای تاجیکان شود سیما دیار شور در جهان شود تشکر صدایتان خسته نگردد و من تمنای آن رو دارم به شما که در سال 2023 به این قله‌ها به این روزها رسیدید و در سال 2024 و سالهای من بعد نیز به قله‌های از این هم بلندتر برسید و همیشه بهر وطن عزیزمان خدمت ارزنده خویش را به جا بیارید. بار دیگر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. سال 2024 برایتان سالی باقرار، سالی پر از موفقیت باد. تشکری زیاد. بینندگان عزیز باید گفت که ما صحبت داشتیم با غالبان آزمون‌های جمهوریوی در سال 2023 و واقعا هم جوانان فعال بودند و باوری کامل دارم که صحبت ما را همگی تماشا نمودید و تصمیم گرفتید که شما نیز در سالهای آینده در آزمون‌های جمهوریوی فعالانه اشتراک نمایید و نامبردار وطن و ملت عزیز خویش بگردید. بینندگان عزیز در اینجا ما صحبت را با غالبان آزمون‌های جمهوریوی به پایان می‌رسانیم. به همه شما سعادتمندی و سربلندی تمنا داریم. بگذار سال 2024 برایتان سالی باقرار، سالی پر از فرح و شادمانی باشد. خیر تا برنامه‌های دیگر تنصیحت و پیروز باشید. همیشه شادمان و مسرور بمانید. خیر.